नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज भिडियो रे तुम मानक स्वागत। तेबे आज आम यही भिडियो रे तुम साहित्य बही चैप्टर 3 रे थिबा जातीय पक्षी विषय प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। चलो आम प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। निम्न रे केते गुडी प्रश्न दिया जायछि, कविता को आधार करी ठीक उत्तरटी पाखरे ठीक चिन्ह दियो। कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणे सरस काहाकू लक्ष्य करी कुहा जायछि, यार उत्तर हेबो मयूर। भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव काहा पाखरे ठूल होइछि, मयूर पाखरे ठूल होइछि। आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला, एही पंक्तिटी रे केउ ऋतुर कथा कुहा जायछि, वर्षा कथा कुहा जायछि, वर्षा ऋतु कथा कुहा जायछि। आस आमे मेल करिबा निम्न रे कवितार केतेक पंक्ति और तार संभावित अर्थ प्रदत्त होइछि, दलरे बसी आलोचना करी सेगुडी को जोड़िबा। सत सुषमा को जाउछि दली शह शह सौंदर्य को टपी जाउछि, सुढळ नयने जिमुत देखी ढळ ढळ आखिरे मेघ को चाहिबा। आकाशे बसिला जलद मेला आकाशरे माळमाळ मेघ दृश्य हेबा। खोजी विनाशिब अराती बळे वीर दर्परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा। छन छन मने कलाप टेकी उच्छन्न मनरे पुछ टेकिबा। प्रश्न नंबर ख, निम्न रे वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दिया जायछि, सेगुडी को बाछि बुछि वर्षा और मयूर सह जोड़िबा। असनी स्वन एहा वर्षा सहित संपर्कित, सुढळ नयन एहा मयूर सहित संपर्कित, छन्न छन्न कलाप मयूर, जलद मेला मेघ, शीतल समीर मेघ सहित संपर्कित, सुमंजुल चूल मयूर, कदम्ब कुसुम मेघ बा वर्षा, सुनील ग्रीवा मयूर, सबुज केदार वर्षा, चतुरपण मयूर। पद्यांशर आलोचना, आस पद्यटी को आउ थरे पढ़िबा, सांगसाथी मेलरे आलोचना करिबा, ए सब दलरे बसी अन्य पिलांक आगरे प्रकाश करिबा, सेगुडी को खातारे लेखिबा। श्रवणरे ताहा बाजन्ते थरे रचिलारे गीति षडज स्वरे, एहार अर्थ आमे लेखिबा। श्रवणरे ताहा बाजन्ते थरे रचिलारे गीति षडज स्वरे, श्रवणरे डट 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 षडज स्वरे। उक्त पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर जातीय पक्षी पद्यरे आसीअछि। एही कवितारे कवि वर्षा आगमन समय रे मयूरर आनंद और तार मधुर स्वर विषय रे वर्णना करिसेंती। आकाशरे कलाहांडिया मेघ सह बिजुली घड़घड़ीर शब्द शुणिले बनर अन्य पक्षी यथा शुआ सारी और कोइली भୟରେ नीरव होई जांती, मात्र मेघर सेही गर्जन मयूरर कानरे बाजिबा मात्रे से भय न करी निजर मधुर षडज स्वर रे गीत रचना करी मेघ को स्वागत जणाए। मयूरर एही गुण ताकू अन्य पक्षी मानक ठारू स्वतंत्र करिबा सहित तार वर्षा प्रीति को स्पष्ट भावे दर्शाउछि। विहंगमे सार केड़े राजकीय भंगिमा तार, ख नंबर प्रश्न रही विहंगमे सार केड़े राजकीय भंगिमा तार, यार उत्तर हेउछि विहंगमे डट 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 भंगिमा तार। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर जातीय पक्षी पद्यरू आसीअछि। एठारे कवि मयूरर असाधारण सौंदर्य और चालीचलन को चमत्कार भावे वर्णना करिसेंती। मयूर केवल देखिबाकू सुंदर नुहे बरं तार गुण जोगु से साधुजनक मनरे आनंद आनिथाए। मयूर समस्त पक्षींक मध्यरे श्रेष्ठ। से जेतेबेले निजर पुछकू मेलाई धीरे धीरे चले ताहा एक राजांक चाली भली प्रतीत होइथाए। तार एही राजकीय भंगिमा साहस और शक्ति ताकू अन्य पक्षी मानक ठारू स्वतंत्र स्थान प्रदान करिथाए। तार रूप और गुण ताकू भारतर जातीय प्रतिभार परिचय मध्य प्रदान करिथाए। चतुर पणे से नर्तन छळे खोजे विनाशिब अराती बळे, प्रश्न नंबर ग, चतुर पणे से नर्तन छळे खोजे विनाशिब अराती बळे, यार अर्थ हेउछि चतुरपणे डट 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 अराती बळे। संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर जातीय पक्षी पद्यरू आसीअछि। एही प्रसंगरे कवि मयूरर वीरत्व एवं शत्रु विनाश करिवार कौशल संपर्क रे वर्णना करिसेंती। मयूर अत्यंत साहसी अटे। वर्षा समय रे से जेतेबेले आनंद रे नृत्य करे सेही नाच पछरे तार एक गुप्त उद्देश्य रहिथाए। मयूर निजर नृत्य माध्यम रे अति चतुरतार सहित शत्रु बा अराती माननको खोजी बुलिथाए। विशेष करी साप माननको से निजर प्रधान शत्रु मानिथाए एवं विनाश करिबा पई सुजोग खोजे। मयूरर सेही वीरत्वपूर्ण गति और भीतिप्रद रूप देखि विषधर सर्प माने भୟରେ लुचि जाई थांती। चिंता और विचार करी उत्तर दियो। तले किछि कवितांश रही अछि, सेगुडी को मन देई पढ़ो और उत्तर दियो।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେଘିନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା, କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠାରେ ମୟୂର ଆକାଶରେ ଜମିଥିବା କଳା ମେଘକୁ ଅତି ଆବେଗର ସହ ଅନାଇଲା ଏବଂ ମୟୂର ତାର ମଧୁର ଷଡ଼ଯସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆକାଶରେ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଖଳଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ିମା ରୀତି। ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂର କେବଳ ସୁକୁମାର ନୁହେଁ, ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ସାପ ପରି ଖଳ ବିଷଧର ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୟୂରର ଗର୍ବିତ ଶୈଳୀକୁ କବି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖ। କାରଣ ମୟୂରଠାରେ ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏହି ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଓ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବ ପିଲାମାନେ। ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ଚୂଳ ଓ ହୀରା ପରି ଝଟକୁଥିବା ପୁଚ୍ଛ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଠାରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାର ରଙ୍ଗୀନ ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଲୁଚିଗଲେ? ମୟୂରର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଛାଇ ଦେଖି ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ଲୁଚିଗଲେ। ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ ତେବେ ତା ସହ କଣ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତ? ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ମେଘ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ତା ସହିତ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ନାଚିଲା ଓ ଚାହିଁଲା ଯୋଉ କାର ଦିଟା ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରୁ ମୟୂରର ନାଚିବା ଓ ଚାହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିଥାଉ। ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା ଜଣାଇ, ନାଚିଲା, ଦେଖି, ଶୁଣି, ଝରାଇଲା, ପିଇ, ଚାହିଁଲା। ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଏକ ନାମ ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଗୁଣ। ଏହିପରି କବିତାରୁ ତାର ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖିବା। କବିତାରେ ଥିବା ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାବଳୀ ହେଉଛି ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ସୁଢଳ ନୟନ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଶବଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ, ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବଦ ରହିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ, ଶବଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ, ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ତାମାନେ ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ଅର୍ଥ ଏପଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା ପତ୍ରର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ସମୀର। ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପବନ ବା ସମୀରଣ। ବିହଙ୍ଗମ ଖଗ ବା ଦ୍ୱିଜ। ଅରାତି ଅଇରି ଶତ୍ରୁ। ଅଶନି ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି। କୁସୁମ ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ। ଜଳଦ ଜିମୁତ ଘନ। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋଭୁଛି ବନ। ସିଂହ ରଇ ମହି ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। କବିତାଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ।
ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିଭଳି କବିତାର ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ରୂପଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି, ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ହେଇନ ଉଠିଲା ଗାଈ, ଏହା କବିତାର ପ୍ରଦତ୍ତ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ଏକ ନମୁନା। କବିତାର ଏହି ପଦଟିର ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାହାକୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି, ଶୀତଳ ସମୀର ବୋହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦରେ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରି। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବିଲେ ଲେଖିପାରିବ, ଆକାଶେ ମେଘ ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ଝଲସେ, ଶୀତଳ ସମୀର ଛୁଆଁରେ ମନ ନାଚେ ଉଲ୍ଲାସେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଶୋଭାରେ ବନ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନ ହୁଏ ଅଧୀର। ଏହି କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆକାଶ, ଶୀତଳ ସମୀର, କୁସୁମ, କଦମ୍ବ, ମୟୂର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବିଜୁଳି, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଲେଖିପାରିବ କବିତାଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ମତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଲେଖି ନିଜ ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ।